Hey, hello all, good morning. Welcome back to our channel. The summer is started, right? Lightly here, and it's very hot here, not slightly. So there are two festivals, mainly in July, August, right? One is Matsuri. It will be conducted in every ward. I have covered a few videos and then uploaded into my channel also. Please watch it out. And another one is called Hanabi. Hanabi is fireworks, right? So in most of the rivers, almost all the rivers, in specific ward, they will be conducting these fireworks event actually. And the biggest one is Asakusa, which was completed last week actually. Okay, this week, meaning 2nd August, we had it in Edogawa. Okay, Edogawa, we watch it from different location. Normally, I earlier lived in Myodan, so I watched from Myodan with my friends earlier. And last year I believe, last year we watched from Motoyawata. This year we watched from Ishikawa. So it's in the river, right? It will be happen in the river bed. So looks like from the actual fireworks is near Ishikawa area actually. So that is the reason I think we were able to have a very clear view this year actually. And very crowded. The signals were not working at all for us actually, mobile phones and other stuffs actually. But only one thing which I noticed is it is covered with most of the ashes and smoke actually. So which was little disturbed, but in reality we thoroughly enjoyed it actually. See, actually, it starts around 7:15 and 8 by 8:15. That was a planned one, but actually it ended at 8:30. You see, what you are seeing is in the river. These are the people who will be guarding. If something happens to that, they have there are a lot of small ships and other ships. They were waiting for it actually, boating and then coastal services also, right? So and then it's just started. Okay, just started. So you can see that, right? And we initially we were not able to sit, and slowly we adjusted and find a place to sit and watched it actually. I recorded almost all the videos, almost all, but not all. Sometimes I also want to watch it, right, by my eyes. So what I did is, as much as possible, I recorded and uploaded here. Just watch it and enjoy. Hope you will enjoy it. Thank you so much. おはようございます。いつも私のビデオを見てるのでありがとうございました。今回、江戸川区の花火が市川から見たんですが、ちょっと綺麗ね、前のよりね、ちょっと近いので、ビデオが撮ってってアップロードしましたんですが、見てください。どうもありがとうございました。ஹலோ, வாங்க, வணக்கம். நான் வருஷம் தான் சம்மர் சொல்லுவோம்ல, சம்மரில் கிட்டத்தட்ட இந்த சம்மரில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஈவெண்ட் நடக்கும். ஒன்று வார்ட் ஆஃபீஸ்லேயே மட்சுரின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆக்சுவலாக. அது போனோதோரி அப்படி இப்படின்னு அவங்கவுங்க பேர் வச்சு பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக. அதெல்லாம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். அதில் இன்னொரு ஈவெண்ட் இன்னொரு ரொம்ப பெரிய ஈவெண்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸு. அக்ராஸ் ஜப்பான் எங்கெங்கெல்லாம் ரிவர் இருக்குதோ அந்த ரிவர் பெட்டில் பண்ணுவாங்க இது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா இது சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டோடு பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக. எங்கள் ஏரியா பக்கத்துலேயே ஒரு 2-3 ரிவர் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அதில் 2 ரிவர் ஒன்று எதோகவாக்கு, அதான் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் சொல்கிறேன், இது இல்லாமல் நிறைய இருக்குது, புரியுதுங்களா? ஒன்று எதோகவா, இன்னொன்று
இது அரக்காவான்னு பேர், புரியுதுங்களா? எதோகாவா அது வந்து 2 ஆகஸ்ட் நடந்தது ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் எதோகாவாவது வந்து ஏற்கனவே கூட ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருப்பேன், சான்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் மியோதனில் இருக்கும்போதும், மியோதனில் நாங்கள் வந்து அது வந்து இந்த ரிவரில் தானே, ரிவர் பெட் பெரிய ரிவர் இது ஆக்சுவலாக. நீங்கள் முதல்ல வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். இது எங்கே ஆரம்பிக்கிறத முடியுதுன்றதை விட ஒரு 7-8 ஸ்டேஷனில் பார்க்கலாம் இது ஆக்சுவலாக, புரியுதுங்களா? ஆனால் மெயினாக பார்க்குறது வந்து மியோதன் ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கும், அங்கே இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க. அடுத்தது வந்து மொத்தோயவாத்தான்னு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இஷிகவான்னு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது. கொய்வான்னு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக. நான் வந்து மியோதலேருந்து பார்த்துருக்கேன், வீடியோவும் எடுத்து போட்டிருப்பேன். லாஸ்ட் இயர் பண்ணது வந்து மியோதன்லேருந்து தான் போட்டோம். இல்லை, மொத்தோயவாத்தா. மியோதனில் இருந்து நடந்து மொத்தோயவாத்தா வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து வீடியோ எடுத்து போட்டது போன வருஷம். இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிட்டோம், இஷிகவாவுக்கு போனோம் ஆக்சுவலாக. அதாவது இங்கே நாங்கள் அன்பிளான்டு இதுன்னு வச்சிங்களேன். நாங்கள் வந்து எப்பயும் போல் இகாஷிபனா பஸ் போனோம். போயிட்டு வரும்போது பார்த்தா க்ரௌடு நிறைய இருக்குது. ஏன்டா ட்ரெயினில் க்ரௌடு அப்படின்னு சர்ச் பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இங்கே அப்படின்னாங்க. டபால் அப்படின்னு இறங்கிட்டோம். என் வீட்டுக்காரம்மா கிட்ட அப்புறம் தான் மெசேஜ் அடித்தேன். அது கடைசியில் போய் அடிக்கலான்னு மெசேஜ் அடிக்கலான்னு பார்த்தா சிக்னல் ஃபுல் ட்ராப் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அவ்வளோ க்ரௌடு, நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த வீடியோவில், அவ்வளோ க்ரௌடு ஆக்சுவலாக. அதுலேயே நான் மியோதன்லேருந்தெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன். ஆனால் லாஸ்ட் இயர் எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது, சிக்னல் வந்து இதுவாகிடும். ஏன்னா ஃபுல் க்ரௌடு அங்கே இருக்குமா ஜனங்க, அதனால் சிக்னல் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் இந்த டைம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஏற்கனவே போயிட்டாங்க. நாங்கள் போனதே 7:15னா 7:05 தான் போகிறோம் அங்கே ஸ்டேஷனுக்கு. அந்த அளவுக்கு லேட் ஆகி போச்சு. ஏன்னா நாங்கள் அங்கே இகாஷிபனா வச்சு, நான் வந்து அன்றைக்கி வீக்கெண்ட் சப்போர்ட்டு, அதனால் வீக்கெண்ட் சப்போர்ட் முடித்து அதுக்கப்புறம் இகாஷிபனா பஸ்ஸி போய் இகாஷிபனா பஸ்ஸில், ஏன்னா அதையும் ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து தக்காளி பாவக்காய்லாம் நிறைய காய்க்குது. அதை விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கிங்க, கொட்டி வேஸ்ட் ஆனேன். அதுவே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தக்காளி கீழே கொட்டி கிடந்தது அன்றைக்கி. ஸோ அதனால் அங்கே போயிட்டு அப்புறம் தண்ணியும், வெயிலும் போன வாரம் இல்லை நல்ல வெயில், அதனால் தண்ணியை விடணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணியை விட்டுட்டு வரதுக்குள்ளே 7:10 ஆகிடுச்சு, 7:05. அதாவது அந்த லொக்கேஷனுக்கு போகிறதுக்கு 7:05 ஆச்சு. பட் ஆனால் இறங்கிட்டு ஸ்டேஷனில் இருந்து நடந்து போனோம், அது ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக. டிராஃபிக் வேறு, ஏன்னா ஜனங்க இருக்கிறதுனால தான். டிராஃபிக்னால் இந்த பஸ்ஸு கார் டிராஃபிக் இருக்காது, ஏன்னா எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ போனோம், நல்லா பார்த்தோம். உள்ளே போகும்போது முதல்ல எங்களுக்கு வந்து இடம் கிடைக்கலன்னு வச்சிங்களேன், அதாவது உள்ளே போக முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், எல்லோரும், அதாவது ரிவர் பெட் இருக்குல்ல, அந்த சைடில் இறங்கின மாதிரி ஒன்று இருக்கும், இந்த சைடில் ஒன்று இறங்கின மாதிரி இருக்கும்ல. மேலே தானே ரிவரில் நடந்து போவோம். இப்போ நீங்கள் கல்லணெல்லாம் போனீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ அந்த சைடில் இறக்க இருக்கும், இந்த சைடில் இறக்க இருக்கும், நடுவில் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குல்ல. நடுவில் நடந்து போகிற இடத்துல ஜனங்க நின்றுந்தாங்க ஆக்சுவலாக. கீழே எல்லோரும் உட்காந்துருந்தாங்க, இந்த சைடும் அந்த சைடும், புரியுதுங்களா? நாங்கள் என்ன பண்ணோம், சரி நாங்கள் நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே போயிட்டோம். மேலே போய் ஒரு 10 நிமிஷம் நின்றுருப்போம். பார்த்தா எல்லோரும் உட்காருங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் அங்கே இடத்த பார்த்து ஒரு மாதிரி அங்கே உட்காரு அப்படின்ற மாதிரி, உட்காருன்னு சொல்கிற அளவுக்கு வேறு வழி கிடையாது இல்லை எல்லோரும். அப்புறம் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்து பார்த்து இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டுக்கிறோம். ஆனால் லக்கி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் இருக்கிறோம்ல, அங்கேருந்து சும்மா ஒரு 500 மீட்டர்ஸில் தான் இந்த ஆக்சுவல் ஃபயர் கிராக்கரே அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் மியோதன்லேருந்து பார்க்கும்போதெல்லாம் எங்கேயோ வெடிக்கிற மாதிரி தெரியும். இது வந்து வெரி நியரஸ்ட் பிளேஸு. ஆனால் அதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருந்தது. இந்த காட்டுறோம் பாருங்கள், அந்த இடம் தான் ஆரம்பிக்கிற இடம், புரியுதுங்களே? தெரியுதா உங்களுக்கு? அந்த இடம் தான் ஆரம்பிக்கிற இடம். அது அவ்வளோ பக்கத்தில் இருந்தது எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக. ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன், இந்த எவ்ரி டைமு ஆரம்பிக்கும்போது இந்த மெசேஜ் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்களேன். இப்போ ஆரம்பிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா, எவ்ரி 10 மினிட்ஸு இல்லை 8 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு கேப் விடுவாங்க. கேப் விட்டு ஆரம்பிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபயர் கிராக் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் இந்த பக்கம் இருந்ததுனால காற்று, இந்த பக்கம் காற்றுன்றதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, எல்லாம் அந்த ஸ்மோக் எல்லாமே இந்த பக்கம் வருது பாருங்கள், தெரியுதா? வர்றதுனால என்ன அவ்வளோ பியூட்டியாக இருந்திருக்கும் அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஆக்சுவலாக. எனக்கு நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த பக்கம் காற்று இந்த பக்கன்றதுனால மிஸ் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக. பட்டு அவங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு கிராக்கு, அதாவது எவ்ரி 5-10 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கல்ல, பெரிய கிராக் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த
ஸ்மோக் வரும். ப்ளஸ் அந்த வெடிச்சதுன்னா அதுலேருந்து பேப்பர்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் கூட வந்து மேலே விழுந்தது. அவ்வளோ பக்கத்தில் இருந்தோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக. புரியுதுங்களேன்? இத்தனைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டைம் அது வெடிக்கும் போதும் ஒரு பேப்பர் 2 பேப்பர் வந்து பக்கத்தில் விழுற மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் எல்லோரும் பேசிக்குவோம், பார்த்தியா இங்கே இதுதான் பேப்பர், இந்த பேப்பர் தான் பட்டாசு வெடிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஆனால் அது முடித்த பிறகு, அதாவது அது வந்து ஒரு 1 மினிட் 2 மினிட்னு வச்சிங்களேன். அது முடிஞ்சோடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரெகுலர் இதோ இப்போ பார்க்குறீங்கள, இது வந்து ரெகுலராக வெடிக்கிறது. அதாவது எப்படின்னா, ஒரு கிராக் வந்து கிராக் ஆன பிறகு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து இன்னொரு கிராக்கர் வெடிக்கும். அப்போ ஸ்மோக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? அந்த ஃபஸ்ட்டு அதாவது 10 மினிட்ஸ் முடிச்சோடனே ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டப்ப 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 டப்பன்னு கண்டினியூஸாக வெடிக்கிறதுனால நிறைய ஸ்மோக்ஸ் இருக்கும். புரியுதுங்களா? இப்போ இது வந்து பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா தான் வெடிக்கிறாங்க. இதில் ஒரு இதுலேயுமே வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான டிசைன் மாதிரி இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக. புரியுதுங்களா? ஒரு மாதிரி ஹார்ட்டின் மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி அப்புறம் வந்து வேர்ல்டு மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து ஆக்சுவலாக நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் உங்களுக்கு பாருங்கள். மவுண்ட் ஃபூஜி மாதிரியும், அதாவது இந்த சைட்லேருந்து ஒரு ஃபயர் வெடிக்கும், அந்த சைட்லேருந்து ஒரு ஃபயர் வரும். மவுண்ட் மாதிரி வந்து அது மேலே சன் இருக்கிற மாதிரி, அது மாதிரியும் கிராக் பண்ணாங்க தான் இந்த வருஷம் புதுசான ட்ரை அது ஆக்சுவலாக. இங்கே மட்டும் கிடையாது, எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரை பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக. அது மவுண்ட் ஃபூஜி மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து வெடிக்கிறது. நான் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல கூட பார்த்தேன், ஆனால் அதை நான் வீடியோ பண்ணல. இதை பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக. இந்த வீடியோவில் இருக்கும் உங்களுக்கு, அது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ரிவர் இருக்குதுன்னு சொன்னால, அரக்காவான்னு சொல்லிட்டு, அந்த ரிவரில் இருக்குது. நான் அந்த வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஆனால் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக. பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, ஒரு ஏரியாவிலையும் ஒரு ஈவெண்ட்லேயும் ஸ்பான்சர்ஸ் வேறு ஸ்பான்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஐ திங்க் சம் மணி வில் பி ஸ்பான்சர்ட் பை தி வார்ட் ஆஃபீஸு, இல்லைனா அந்த அவங்க பேர் என்னது, பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்கள்ல, கம்பெனிஸ், அவங்கெல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணுவோம். இது ஒரு பொது ஈவெண்ட் மாதிரி தான் நடக்கும் இது ஆக்சுவலாக. பட் ஃபுல்லி கண்ட்ரோல்டுன்னு வச்சிங்களேன். இப்போ நடுவில் பிரேக் விட்ருக்காங்க பாருங்கள், ஒரு 2 மினிட்ஸ் 1 மினிட் அந்த மாதிரி பிரேக் விடுவாங்க. பிரேக் விட்டு அப்புறம் திருப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ஒரு டப்பன்னு வெடிப்பாங்க. அதுதான் நான் அவங்ககிட்ட சொல்ல பாருங்க, அதை ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல, கண்டினியூஸாக வெடிக்கும்போது ஸ்மோக்ஸ் நிறைய ஆகிடும். ஸ்மோக்ஸ் நிறைய ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு மறைஞ்சிடும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து அந்த ஸ்மோக்கெலாம் போன பிறகு திருப்பி வெடிக்கும்போது அது நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக. இதான் ஆக்சுவலாக 1 hour ஈவெண்ட்டு 7:15 to 8:15 தான் பிளான் பண்ணாங்க. பட் திஸ் இயர் இட் வெண்ட் அப் டு 8:30 ஆக்சுவலாக. நல்லா இருந்தது, என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஜப்பானில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இந்த டைமில் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக அதுலேயும் இந்த பேர் என்னது, சுனாமியெல்லாம் வந்தது இல்லை, செக் சுனாமின்றேன் நாங்கள். அது இப்போ நம்மளுக்கு இது வந்தது, கொரோனா வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஈவெண்ட் ஆக்சுவலாக. ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட்டு பட்டு நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக. பார்க்குறதுக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஆக்சுவலாக நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஃபுல் வீடியோவை, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஆஸ் யூஷுவல் தான். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இன்னும் ஒரு 4-5 பேர்கிட்ட சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லணும். யாரும் பண்ண மாட்டேன்றீங்க, நான் மட்டும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். பட் எனிவே இட்ஸ் குட் ஃபார் மீ ஆல்சோ, யூ ஆல்சோ. வாட்ச் இட் அண்ட் ஷேர் இட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களும் பார்க்கட்டும், என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான வீடியோஸ் எதுனா வேணும்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ட்ரை டு அப்லோட் தம் ஆக்சுவலி.